بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کی باصلاحیت خوبی، بہادری، جنگجوئی سے متاثر ہے، اس کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین کی عقل مندی سے بھی متاثر ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا، حضور، ایک عورت جو رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا اور کہتی ہے کہ سلطان سے ملنے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نرم دل سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جیسے اس عورت کو حاضر کیا گیا، اس کی حالت دیکھ کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے میری ریاست کی عورتوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا جائے تاکہ اس کی حیثیت بہتر ہو جائے۔ سپاہی نے اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اپنے ہوش میں آئی تو اس نے کہا، حضور، میں ایک ہفتے کی سفر سے پیدل چل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ میں نہیں جانتی ہوں کہ راستے میں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور کن کن درندوں کا سامنا کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت کو لوگ دیکھ کر کیا نظر اٹھاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی کیا بات تھی کہ جو تمہیں اتنی فاصلے سے میرے پاس آنے کے لیے کھینچ لے آئی؟ تو اس عورت نے کہا، اے بہادر سلطان، میرا شوہر شراب پی کر مجھے بری طرح پیٹتا ہے، اور جب وہ شراب پیتا ہے گناہوں سے خیال رکھتا ہے کہ اس کی ماں باپ ہے، میرے بچے وہ میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک بیوی پر میاں کا پورا حق ہے، لیکن یہ شراب پی کر اپنے حق کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ ساس سسر اور بچوں اور رشتہ داروں کے سامنے شرمسار کرتا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ تمہیں تو قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، اور مجھے یقین ہے کہ قاضی تمہیں ضرور انصاف دیتا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور، قاضی کے پاس کئی دن تک میں گیا، قاضی ہر بار یہی کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کے منہ سے شراب کی بالکل بو نہیں آتی، اور تمہارے جسم پر بھی کوئی ایسا نشانات نہیں جس سے میں اعتبار کر سکوں۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، اس لیے قاضی صاحب میرے شوہر کو سمجھا کر واپس بھیج دیتا ہے، لیکن کوئی سزا نہیں دیتا۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ اگر میرے جسم پر چوٹ ہو تو وہ پکڑا جائے گا، اس لیے وہ ایسی جگہ پر تشدد کرتا ہے جس سے جسم پر نشان نہیں بڑھتی، لیکن اگر میں چاہتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر زخموں کے نشان لگا کے قاضی سے انصاف لے لیتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ سلطان کی ریاست میں اور لوگ بھی اگر ایسا حرکتیں کرنے لگ گئے تو ہمارے سلطان کی خواب کو ادھوری رہ جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوش ہوا کہ اس کی سلطنت کی عورتوں کا اتنا شعور ہے کہ اپنے سلطان کے اعلیٰ مقصد کو بھی جانتی ہے۔ پھر سلطان حیران ہوا کہ تمہارے شوہر کے منہ سے اسد شراب کی بو کیوں نہیں آتی؟ شراب غلیظ چیز ہے جس کو پینے سے کئی وقت تک اس کی منہ سے بو آتی رہتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے کسی شادر حاکم سے ایسی دوا لی جس کو شراب پینے کے بعد جب یہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ دوا پی لیتا ہے، اور وہ دوا خاص جڑ بوٹیوں کی بنی ہوئی ہے جس سے منہ میں بو نہیں آتی۔ قاضی صاحب تو نہیں، آپ بھی اس کو نہیں پکڑائیں گے، اور وہ مشہور حاکم ہے، لوگ دوا لینے کے لیے بڑے بڑے دور سے اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ ایسا دوا ہے جو کھا کر اس کے منہ سے شراب کی بجائے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس حاکم کو پکڑ کر لاؤ، اور ایک تیز ترین گھوڑے پر ایک سپاہی کو بھیجو اور اس کے شوہر کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور اس کے شوہر کو سلطان کے آگے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ آدمی ایک نارمل انسان نہیں، اس میں وہی تمام فسادات دکھائی دے رہی ہے جو اس کی بیوی بتا رہی ہے، لیکن سلطان حیران تھا کہ قاضی آخر انصاف کرنے میں کیوں نہ لا رہا ہے۔ سلطان نے اس کے شوہر کو کہا کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو، ورنہ تمہیں بری سے بری
तरह सज़ा सुना दूंगा। इसने कहा कि ए बहादुर सुल्तान, मैंने आपके बारे में सुनकर रखा है कि आप आदिल हो, इंसाफ पसंद हो और ईमानदार हो, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे बग़ैर सबूतों की कोई सज़ा नहीं दोगे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी आंखें झुका ली और थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस आदमी को एक प्याला दूध का पिलाया जाए। सुल्तान की हुक्म पर इस आदमी को दूध का प्याला पिलाया गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद सुल्तान ने कहा, ए नौजवान, ये जो तुमने दूध का प्याला पिया है, इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ तैयार की है जिसे तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत को पुकारोगे। तुम्हें मौत की ज़िंदगी से भी ज़्यादा अच्छी लगनी होगी। इससे बेहतर है कि तुम सादा सच बोल दो, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। मरने की बात तुम्हें कब्र और कफन में भी नसीब, वरना तुम्हें कब्र में भी नसीब नहीं होगी। अगर मौत भी ना आई तो इसी तरह तड़पते रहोगे। ये सुनकर वो नौजवान बड़ा परेशान हुआ और देखती ही देखती ज़मीन पर गिर गया और कहा, हुजूर, मैं अपनी बीवी की हर एक बात से इतराफ़ करता हूँ। मैं इसके साथ ज़ुल्म भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ और इसको अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मसार भी करता हूँ, क्योंकि जब शराब पीता हूँ तो मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। ये सुनकर बादशाह ने कहा, ए नौजवान, अब तुम खड़े हो जाओ। इस दूध में कोई जहर नहीं था, बल्कि तुम्हें मौत की खौफ ने इतना कमज़ोर बना दिया कि तुम चंद लम्हों में ज़मीन पर गिर गए हो। तुम देखो कि तुमने मौत की खबर सुनकर तुम इतने कांपने लगे, और देखो जब तुम मौत पर आ जाएगी और अगर तुम इसी तरह अपने गुनाहों की साथ अपनी अल्लाह की हुजूर में पेश होंगे। तो ये सुनकर वो नौजवान सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा और कहा, हुजूर, आप जो चाहें मुझे सज़ा देना चाहे, मैं इसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। देखती ही देखती सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी बीवी की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारा मुजरिम है, अब बताओ इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहे। तो इस औरत ने कहा, हुजूर, आप इससे वादा कर लें कि आइंदा शराब नहीं पिएगा और मुझ पर तशद्दुद भी नहीं करेगा। ये सुनकर इस नौजवान ने कहा, बस सुल्तान के सामने वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। ये देखकर औरत बोली, अरे आदिल और बहादुर सुल्तान, जितना आपके बारे में इंस्टॉल रखा था इससे कई गुना आप ज़्यादा बहादुर हैं। जिस मुकदमे को लेकर मैं 1 साल से कारियों की फास लेकर पढ़ती आ रही हूँ और अपने शौहर का ज़ुल्म बर्दाश्त करती आ रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला था, लेकिन आपने चंद ही लम्हों में मेरे शौहर को बराह रास्त पर डाल दिया। बेशक अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान के अल्फाज में इतनी ताकत और आपकी अकल में इतनी ताकत भर दी है कि दुनिया का कोई भी इंसान आपके सामने एक बात कर ले तो ऐसे हमेशा बात करने की जिस्तदू रहेगी। तमाम लोग सुल्तान की शक्लमंदी से बड़े मुतासिर हुए और वो औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देते हुए वहाँ से चली गई। इतने में सिपाही इस हाकिम को ढूंढ कर ले आए और सुल्तान के सामने पेश किया। तो सुल्तान ने कहा, ए बददिल आदमी, तुम अपने मरीज़ों को ऐसी दवाई क्यों देते हो जिससे ऐसी बीमारी लगी जो इसको जहन्नम तक ले जाए। बदबख्त नौजवान, तुम चंद पैसों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। इसकी फास सुल्तान ने इस हाकिम को जेल में डाल दिया। रकम दिया कि यही इसने जिन जिन मरीज़ों को ऐसी दवाई दी इनका शाही हाकिम से इलाज करवाया जाए ताकि वो भी इस बुराई से बच सकें, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसने कई सारे मरीज़ों को इस तरह की अदावत में लगा रखा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक अजीम बहादुर और नडर और जंगजू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे मज़ीद वाक़यात सामने लाएँ। ऐसे मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जज़ाकल्लाह।